हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 सुभद्रा टंका मिलवा नहीं घोषणा है तारीख बहु प्रतीक्षित सुभद्रा टंका केबे मिलिबो से नहीं प्रतीक्षार एवं अंत होगाकू जाउछि। ए योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका मिलवा तारीख घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। से कहिसेंती जे आसंता 8 तारीख में सुभद्रा टंका हिताधिकारी खाता को जीवो। से कहिसेंती जे एथर 20 लाख हिताधिकारी को ही टंका प्रदान पाई बंदोबस्त व्यवस्था करा जायछि। हिताधिकारी माने ता पूर्वर अर्थात 3 और 4 तारीख में एनपीसीआई जांच करें। तेबे एथर जाजपुर एक बड़ कार्यक्रम कर टंका प्रदान कर निष्पत्ति कर। नंबर 2 आजिर सुनादर आज भारतीय बजार में 22 कैरेटर सुना दर 10 ग्राम प्रति 77,450 टंका होता बेले 24 कैरेटर सुना 10 ग्राम प्रति 84,490 टंका रही। सेपरि भुवनेश्वर में 22 कैरेटर सुना दर 77,450 टंका होता पहुंची बेले 24 कैरेटर सुना दर 84,490 टंका रही। मुंबई में 22 कैरेटर और 24 कैरेटर मूल्य 77,450 टंका और 84,490 टंका थिबा रेकर्ड होता बेले नୂଆ दिल्ली में 77,600 टंका और 84,640 टंका रही। दक्षिण भारत में प्रमुख सहर चेन्नई में 22 कैरेटर मूल्य 77,450 टंका थिबा बेले 24 कैरेटर मूल्य 84,990 टंका थिबा रेकर्ड होईछि। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता यथाक्रमे 77,450 टंका और 84,490 टंका रही। अन्यपटे रूपा दर केजी प्रति 49,500 टंका पहुंची। नंबर 3 छात्री मानक आरंभ होगाकू जाउछि योजना एवं छात्रवृत्ति जानते किपरि पाइबे लाभ। केंद्र सरकार देशर छात्री मानक अनेक योजना चलांती एवं सेमानक छात्रवृत्ति आनी थांती। केंद्र सरकार व्यतीत देशर राज्य सरकार माने मध्य निज निज राज्यर छात्री मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी छात्रवृत्ति योजना चलांती। गतकाली देशर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापना करथिले। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मध्य बजेट छात्री मानक अनेक बड़ घोषणा करिसेंती। यह व्यतीत देशर विभिन्न राज्य सरकार मध्य सेमानक राज्यर छात्री मानक योजना एवं छात्रवृत्ति घोषणा करिसेंती। चलित वर्षर केंद्रीय बजेट छात्री मानक वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम बजेट धार्य करा जायछि। ए योजना अधीन देशर 6300 सरकारी उच्च शिक्षा प्रतिष्ठान सहित जड़ित देशर 1.8 कोटी अधिक छात्री शिक्षक एवं अनुसंधानकारी उपकृत हेबे। प्रकाश जे योजना जनवरी 1 2025 रे आरंभ होईछि। ए योजना अधीन छात्री पंजीकरण मध्य आरंभ होईछि। ए योजना सरकार 6,000 कोटी टंका बजेट स्थिर करिसेंती। नंबर 4 सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी विरोध में केंद्रीय जिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन। महामहिम राष्ट्रपति प्रति कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपमानजनक बयान को विरोध कर केन्दुझर नगर मंडल बीजेपी पक्षर केंद्रीय जिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करने सहित कुश पोतलाका दाह करा जायतिला। ए विक्षोभ कार्यक्रम में बीजेपी जिला सभापति सुखदेव महंत जोगदे कांग्रेस एभली मंतव्य को विरोध करने सहित कांग्रेस देशर सर्वोच्च संविधान को पदवी को असम्मान करिछि बोली कहिथिले। नंबर 5 चीन कनाडा को बड़ झटका देला अमेरिका। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा मेक्सिको एवं चाइनारू आमदानी होता सामग्री उपर शुल्क वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं जहाँ शनिवार संध्या लागू होईछि। ए निष्पत्ति सहित अमेरिका एवं ए देश मध्य वाणिज्य युद्ध आरंभ होईछि जहाँ अन्य देश को मध्य व्यापी पारे। कनाडा एवं मेक्सिकोर आसुथिबा सामग्री उपर 25% अतिरिक्त शुल्क लागू करा जायछि। चाइनारू आमदानी हेउथिबा सामग्री उपर 10 शुल्क वृद्धि करा जायछि। तेबे कनाडारू आमदानी होइतिबा तेलर उपर केवल 10% शुल्क रहिबो। नंबर 6 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो वार्ता माध्यम इंडोनेशियार जाकर्तार श्री सनातन धर्म आलयमर महाकुंभाभिषेकम समय तांकर वक्तव्य रखिछंती। से अवसर में इंडोनेशियार महामहिम राष्ट्रपति प्रभाओ सुबियांटो मुरुगान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष पा हासिम परिचालना ट्रस्टी डॉक्टर कोबालान तमिलनाडु एवं इंडोनेशियार गणमान्य व्यक्ति पुरोहित एवं आचार्य
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବା ପ୍ରବାସୀ ସଦସ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମଗ୍ର ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭାବାନ କଳାକାରଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଝଟକା ଦେଲା ଭାରତ। ଅଣ୍ଡର-19 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-19 ବିଶ୍ୱକପ 2025ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଜୋରଦାର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-19 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ 2 ୱିକେଟରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 8 ଏଣିକି ରେରା ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବିକି ହୋଇପାରିବ, ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ଏଣିକି ରେରା ପୂର୍ବରୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘରକୁ କିଣାବିକା ଅନୁମତି। ଏନେଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେହିସବୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 37ଟି ବଲରେ ଶତକ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲର ଛାନିଆ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ରବିବାର ଫେବୃଆରୀ 2 ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 37 ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସିକ୍ସର କିଙ୍ଗ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଶିଷ୍ୟ। ହେଲେ ଆଜି ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 10 କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମୋଦି ଦେଲେ 9,176 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍, ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବଢ଼ିଲା ବଜେଟର କାୟାକଳ୍ପ। 2024-25 ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା 55,232 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିଛି 64,408 କୋଟି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 9,176 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ବଜେଟ ଘୋଷଣା ପରେ ଏହାକୁ ବିକାଶମୁଖୀ ବଜେଟ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 11 କେବେ ଖୋଲିବ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଘୋଷଣା ହେଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ତେହେରି ରାଜ ଦରବାର ନରେନ୍ଦ୍ରନଗରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମେ 4 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା ସହିତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। 22 ଏପ୍ରିଲରେ ଭଗବାନ ବଦ୍ରି ବିଶାଲଙ୍କ ମହାଭିଷେକ ପାଇଁ ତିଲ୍ ତେଲ ଢାଳିବ। ସେଦିନ ରାଜଦରବାରରୁ ଗାଡୁଗୋଡ଼ା ତେଲ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତ। ଆଉ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାରଦ, ଯାହାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ନିଦର ତାପମାତ୍ରା। ଶନିବାର ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନରେ ଟାଣି ଟାଣି ଖରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିନକରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଶନିବାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 35.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 35.2 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର 35 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 34.7 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 34.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାୟପୁର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ତୃତୀୟ ରୁଟ୍ ଭାବେ ରାୟପୁରକୁ ରବିବାର ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାର ଏୟାର ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ଦୀପ ତିୱାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଷ୍ଟେସନ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 2 ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କେକ୍ କାଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୋର୍ଡିଂ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସୋନିଆ, ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସଂସଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବିଚାରୀ ମହିଳା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଜାଫରପୁର କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ହେଲା ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଅବସରରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ରଥ ଖୋଲା 3ଟି କାଠକୁ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ରାଜନଗର ପକ୍ଷରୁ
ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ରାଜଗୁରୁ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ପଞ୍ଚାମୃତ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଶ୍ରୀଫଳ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 16 ପରିଣତ ବୟସରେ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଦେବେ ବୋଲି ଦୌଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଗତ ଜୁଲାଇରେ ଘୋଷଣା, ଜାନୁଆରୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। 20 ଦିନ ତଳୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମିଳିଲାଣି। ହେଲେ ହିନ୍ଦୋଲ ବ୍ଲଗରେ ଏଯାଏଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସରିନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା ସରକାରୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ 80%ରୁ ଅଧିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଜାରି କଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସର୍ଭେ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ମୁସଲମାନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଜନସଂଖ୍ୟା 46.25%, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 3.70 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ। ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ ପଛୁଆ ଜାତି ପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 17.34%, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି 10.45%, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ 10.8% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି 13.31% ଥିବାବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଛୁଆ ଜାତି 2.48% ରହିଛି। ନମ୍ବର 18 ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ଭାରତର ଦୟା ମନୋଭାବ। 2ଟି ଜାହାଜରେ 16,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ପଠାଇଲା। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ 16,400 ଟନ୍ ଚାଉଳ ପଠାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଚାଉଳ ପରିବହନ କରୁଥିବା 2ଟି ଜାହାଜ ବାଂଲାଦେଶ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଭାରତରୁ ଚାଉଳ କିଣିବା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଭାରତର 300,000 ଟନ୍ ଚାଉଳ ଦିଆଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 40% ମୋଂଲା ବନ୍ଦରକୁ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଯିବ। ନମ୍ବର 19 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାନଗର ନିଗମ ହେବ ପୁରୀ। ଅଧିକ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍କିମ୍। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏକ ବୃହତ୍ ସହର ପରିକଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଏହା ବାସ୍ତବ ସ୍ତବ ରୂପ ନେବ। ପୁରୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କର୍ପୋରେସନ ବା ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସହରରେ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଟିପି ସ୍କିମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସହରୀକରଣକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନଗରର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।